ہو سکتے ہیں، لیکن میں امیڈیٹلی کوئی بہت بڑی تھریٹ نہیں دیکھتا. ہاں گورنمنٹ کو گلزار صاحب کو امپلیمنٹڈ. السلام علیکم پیارے دوستو، بھائیو، عزیزو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزہ میں ہوں گے، قانونی ٹی وی چینل کو دیکھ رہے ہوں گے. قانونی ٹی وی آپ کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے قانونی ٹی وی. ٹھیک ہے جی، ہر ہسبینڈ کی آواز ہے قانونی ٹی وی ہر بیوی کی آواز ہے قانونی ٹی وی. اچھا جی، ہر بچے کی آواز ہے قانونی ٹی وی. دوستو، جب میں یہ ایسے کر کے آتا ہوں تو بڑی اچھی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے. یہ ایسے ایک تو یہ بچوں کے لیے آتا ہوں، بچے کہتے ہیں جی انکل ایسے آیا کرے کبھی کبھی. اچھا جی، چلیں آپ اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اس کو لائک کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. شیئر کر رہے ہیں، شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، سب سے ضروری ہے شیئر کرنا. اور سبسکرائب تو ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، آپ بس کر دیا تو کر دیا. اور باقی آپ جو نئے لوگ ہیں وہ ضرور سبسکرائب کریں اس کو. تو جناب، ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے، عمران خان کے، تحریک انصاف کے، عثمان بزدار کے 2 درجن کے قریب ایم پی اے نے بغاوت کر دی ہے. لو جی، خبر ہے کہ نہیں؟ اب خبر یہ ہے کہ ان 2 درجن کے قریب لوگوں نے کہا ہے کہ عثمان بزدار جو ہے وہ ہمارے مطالبات کی طرف توجہ نہیں دے رہے، اور پنجاب حکومت فیل ہو چکی ہے. ہم سینٹ کے الیکشن میں عثمان بزدار سے پہلے یا تو استعفیٰ دے دیں گے یا ہمارے مطالبات مان لیے جائیں. دوستو، میں پہلے دن سے ہی کچھ چیزیں کہہ رہا ہوں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر مرکز اور پنجاب میں فارورڈ بلاک بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ کوئی رابطہ کرے، لیکن کوئی رابطہ کرنے والا نہیں ہے. افسوس ہے، افسوس ہے، افسوس ہے. یہ ٹیکنیکل طریقے سے گیم کھیلی نہیں جا رہی بالکل، جس طریقے سے ایک پالیٹیشین کو کھیلنا چاہیے. میں بھی ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں سیاست کا. جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو تو ادھر پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دینے چاہیے. مجھے بتائیں ان کو اور اتنی اچھی پچ کہاں ملے گی کھیلنے کے لیے، جہاں عثمان بزدار کھڑا ہے، بیٹسمین عثمان بزدار ہے، اور آگے جناب یہ بالنگ ہی نہیں کروا رہے. وہ کھڑا ہے عثمان بزدار کے ہوتے ہوئے بھی یہ پنجاب میں اگر نہیں جیت سکتے یار، تو پھر افسوس کی بات یہ ہے نا، افسوس ہی ہے نا. عثمان بزدار نکمہ ترین وزیر اعلیٰ ہے، جاہل تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن نکمہ ترین وزیر اعلیٰ ہے، جس کی کارکردگی بگ زیرو ہے، بگ زیرو، بگ. اور اس کو بھی تم نہیں ہٹا سکتے. اور ادھر نون لیگ کے ایم پی اے کی پہلے دن ہی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی کے 121 تھے، نون لیگ 1 سے 29 تھے. پھر انہوں نے ڈرامے بازیاں کی ادھر ادھر کے لوگوں کو ملا کے، تو جناب ان کو 4 ووٹوں کی اکثریت سے عثمان بزدار کو بٹھا دیا ہے. اور یہ اپوزیشن کی ناکامی ہے کہ عثمان بزدار جیسا بندہ 3 سال پورے کرنے والا ہے. یہ اپوزیشن کی ناکامی ہے یہاں پہ پنجاب میں بھی. بھائی تم ان کا پی ٹی آئی کا ہر کارکن ناراض ہے، ہر ایم پی اے ناراض ہے بزدار سے. میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ بزدار کو اپنا سمجھتے بھی نہیں ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے بندے ہیں نا، بزدار کو اپنا نہیں سمجھتے. جیسے شیخ رشید ہے نا، تو شیخ رشید کو مرکز میں جہاں وزیر وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اس کو علیحدہ کر کے بٹھا دیا جاتا ہے. اس سے ہاتھ ملانا کوئی پسند نہیں کرتا شیخ رشید. لیکن سر اس کو تو عمران خان نے کہا تھا نا کہ میں اس کو چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا. وہ چپڑاسی سے بھی نیچے کام کر رہا ہے، وہ چپڑاسی سے بھی نیچے کام کر رہا ہے شیخ رشید. لیکن اس کو پی ٹی آئی والے اچھے نہیں سمجھتے.
इसी तरह उस्मान बुज़दार भी पहले ये नून लीग से जीता हुआ एमपीए है, नून लीग से जीता हुआ एमपीए है। फिर इसको जनाब ये जहाज़ों में भर भर के जंगी तरीन इधर लाया, इमरान खान से मुलाकात करवाई, पीटीआई में शामिल करवाया। इमरान खान ने देखा गुंगा बहरा है, उसने कहा जी ही इज़ द फिट पर्सन, क्योंकि उसने अपने पंजाब में इमरान खान ने अपना होल्ड रखना है तो उसको एक गुंगा बहरा बंदा ही चाहिए ना, तकड़ा बंदा तो नहीं ना चाहिए शाह महमूद कुरैशी जैसा, जो आगे से आंखें दिखाए इमरान खान को। या फवाद चौधरी का भी एक बैकग्राउंड है, लेकिन ये तो सर जी मेरा साईं तो मेरा साईं, ये तो एक बिल्कुल लेला पकड़ के इन्होंने बिठा दिया, लेला। वैसे भी इसको बुज़दार का मतलब ही बकरी होता है, आपको पता है ना, बकरी या लेला। उस्मान बुज़दार लेला, ये मैं इसका मतलब उसके जो मानी है उसके मतलब में कह रहा हूँ, कोई इसको वो वैसे लेला लेला ना कहना। इस लेले के होते हुए यार खुदा की कसम हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है इस वक्त नून लीग के ऊपर, मुझे नून लीग के ऊपर। उस्मान बुज़दार जिसकी कारकर्दगी बहुत बड़ी बिग ज़ीरो है, ज़ीरो, उसको भी ये जो है ना ये इधर पंजाब भी नहीं विन कर सके जहाँ पे इनकी अक्सरियत है। अभी भी 6-7 आज़ाद अरकान है, इन्होंने कभी उनको मिलने की कोशिश ही नहीं की। नून लीग ने जो पंजाब में अब भी आज़ाद अरकान है ना, उनको मिलने की कोशिश ही नहीं की। बताएं फिर तब्दीली कैसे आए? जिस तरह ये इधर मजलूम बने हुए हैं, हमजा शहबाज अंदर है, शहबाज शरीफ अंदर है, ये तो जनाब इधर वो लाइनें लग जाते, कोई मिलने वाला हो तो तब ना, कोई मिलने वाला हो तो तब। इसलिए शहबाज को बाहर नहीं आने दे, इसको क्या नाम है, हमजा शहबाज को बाहर नहीं आने देते। हमजा शहबाज के अंदर काफ़ी गट्स हैं, ही इज़ ए नाइस गाय, वो अच्छा है, बड़ा बेहतरीन आदमी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो उसके अंदर काम करने की सलाहियत है। अब इतनी ढीली ढाली पिच पे अगर ये उस्मान बुज़दार को आउट नहीं कर सकते, जबकि इनके पास वसीम अकरम जैसे जो है ना वो बॉलर मौजूद हैं, तो आप ये कौन सी फिर कामयाबी हासिल कर सकते। अब देखें खुद ही वो कहते हैं ना जी, खुद ही बाल आपके हाथ में आके गिरी है। 2 दर्जन से ज़्यादा एमपीएज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि अगर हमारे मुतालबे ना माने गए तो हम सेनेट में इमरान खान के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट भी नहीं देंगे और हम इस्तीफ़ा दे देंगे, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, अब इतनी बड़ी बात है, अब उनको कोई संभालने वाला होना चाहिए ना, उनको जाएं ये संभालें। मरियम नवाज उनको दावत दे, चाहे वो ना आए, दावत दे खाने की, लेकिन इधर तो ऐसे करके बैठे हैं कि नहीं जी हमने ये सियासत नहीं करनी। कौन सी करनी है फिर तुमने, कौन सी सियासत करनी है? कुछ लोगों को ये बुरा लग रहा होगा लफ्ज़, और भाई वो एमपीए हैं, आपके एमपीए टूट के उधर जा रहे हैं सारे, आप उनको भी नहीं पकड़ रहे, उनको भी उधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी दफा होना है तो हो जाओ, उनको भी कह रहे हैं। और जो पीटीआई के टूटे हुए बंदे हैं उनको भी अपने साथ नहीं मिला रहे। मेरा ख्याल है मैं वैसे ही चीख रहा हूँ हम वैसे ही चीख रहे हैं, वो पता नहीं उनको समझ नहीं आती। मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं कि वकील साहब आप जो बातें करते हैं वो बड़ी सही बातें हैं, जाके मरियम को बताते क्यों नहीं मैंने कहा यार मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या ये साद रफीक वगैरह ये कोई बच्चे हैं कि जिनको मैं कान में जाके कहूँ कि ये करो भाई ओए यार क्या बात है, खुदा की कसम। उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को आउट ना कर सकना बहुत बड़ी शर्मिंदगी है नून लीग के लिए। अब देखें ना, खुद उन्होंने 2 दर्जन से उम्मीदवारों ने कह दिया है कि सर जी हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम उस्मान बुज़दार हमारे काम नहीं करता, मुतालबे नहीं करता। तो दिस इज़ दी प्रॉपर टाइम। पहले काफ लीग नाराज़ हुए, उसको मनाने के लिए कोई गया है नून लीग की तरफ से? कौन गया है बताएं? कोई भी काबिल ज़िक्र बंदा नहीं गया, न शहबाज शरीफ गया है न मरियम नवाज गया है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, आम लोग तो मिलते रहते हैं, इनकी बात नहीं कर रहा। बहरहाल ये खबर थी, आपको बतानी थी कि 2 दर्जन से ज़्यादा एमपीए ने बगावत कर दी है पीटीआई की, और इसी तरीके से ये हुकूमत जाएगी इंशाअल्लाह ताला। उनसे रब्ता करो, जिन्होंने करना है वो रब्ता करो भाई।
ٹھیک ہے، خدا حافظ.